केरल की तीन पार्लियामेंट मेंबर्स और एक केरल से 3 लोकसभा मेंबर्स एंड एक विधानसभा की मेंबर एंड सप्तगिरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन का लीडर सप्तगिरी बेन्नी बेहनान फ्रांसिस जॉर्ज and myself प्रेमचंद्रन and OGM जॉन विधानसभा की प्रतिनिधि केरल से हमने ऑफिशियल टीम AICC का ऑफिशियल डेलीगेशन ये सिस्टर्स को देखने के लिए आया। हमको पहला 12:30 को समय दिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली 12:30 को समय आपको नहीं दिया क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन भी इधर आया। केरल से एक बीजेपी के डेलीगेशन आया, उन्होंने मीट करने के बाद ओनली हमको अवसर दिया। एनीवे हमने प्रोटेस्ट किया बाहर में, जेल के बाहर में अच्छी तरह प्रोटेस्ट किया। इसके बाद और पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी भी इंटरफियर किया। इसके साथ हमको 2 बजे के बाद हमको अवसर मिला। हम डेलीगेशन सब उस सिस्टर्स को नन को बातचीत किया। उन्होंने हमको सब दिया। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एवरीथिंग because they are very innocent and 3 young ladies they were taken for job। उसको काम करने के लिए 3 कॉन्वेंट्स में काम करने के लिए रेलवे स्टेशन में आया, उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन में आया। लेकिन उसी समय बजरंग दल के पीपल उन्होंने असॉल्ट किया एंड एक लड़का को मारा भी किया और उसको 2 मेन ऑफेंसेस के ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मत परिवर्तन उसके साथ केस भी दिया। जेल में धर्मांतरण के साथ ठीक है कंटिन्यू सर कंटिन्यू। धर्मांतरण के साथ केस भी किया। उन्होंने जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलिस स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में बजरंग दल वर्कर्स के साथ कुछ असैसिनेशन किया, कुछ असॉल्ट किया और कुछ हरासमेंट किया। इसके साथ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हेडेड बाय द AICC डेलीगेशन के साथ हम एक रिपोर्ट दे दूंगा। कल पार्लियामेंट में ये विषय उठेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, AICC लीडरशिप एंड केरला लीडरशिप, entire leadership is very much concerned about the activities of these things and we will take and mark our protest tomorrow in parliament। क्या करने आए थे केरल के लोग? नारायणपुर आने से मना है क्या? अच्छा, केरल के लोग नारायणपुर नहीं आ सकते क्या? ननों से मुलाकात की क्या बोले? वो दोनों नन्स केरल में है, वो केरल की आदमी है। अभी क्या बोले? जो भी घटना हुआ है, जो भी सच्चाई हुआ है, वो हमारे सामने बता दिया है और हम कोशिश करेंगे जैसे भी हो उसके मदद करने के लिए। उसको बाहर बताया वही बताइए ना। देखो वो सब मामला कोर्ट के सामने है, वो अभी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी है उसके साथ हमला हुआ है और जो सच्चाई हुआ है वो हमारे साथ पूरा हमें बता दिया है। और ये भी हम भी ये लीडरशिप के सामने हम रखेंगे और हम उनको पूरा मदद करने की हम कोशिश करेंगे। देखो बेल का मामला कोर्ट पे है, कोर्ट के सामने है, उस पे हम नहीं जाएंगे। वो लीगल रूट से हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। सर മലയാളത്തിൽ മലയാളം മീഡിയം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ള നന്ദി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൂടി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഈ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വലിയ വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങളാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഇവരെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡില്ല, ആധാർ കാർഡില്ല എന്നതാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ കയ്യിൽ ആധാർ കാർഡുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുമുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സമ്മതമില്ല എന്നതാണ്.
സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ്, ഇവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പ്രായപൂർത്തിയായില്ല. ഇവരെല്ലാവരും 18 വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ പുറത്ത് പറയുന്ന 3 ആക്ഷേപങ്ങളും തെറ്റാണ് എന്നാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ബജറംഗ് ദളിന്റെ ആളുകൾ വന്ന് ആദ്യം ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നു. അതോടൊപ്പം വന്ന് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നു. പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ബജറംഗ് ദളിന്റെ ആളുകളാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബാഗ് പരിശോധിക്കുന്നത്, ഈ കുട്ടികളുടെ ബാഗ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ 2000 രൂപ കണ്ടപ്പോൾ ഈ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ തന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾ തന്നാണോ ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഭാഷയാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രയോഗിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. അത്ര മോശമായി പെരുമാറുന്നു. സിസ്റ്റർമാരെ അടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ കുട്ടികളെ മർദ്ദിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന പല കേസുകളിലും പ്രതികളായ ചില ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ മനഃപൂർവ്വം കരുതിക്കുട്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അക്രമമാണ്. ഇത് വളരെയധികം തെറ്റാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട്, ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു നീക്കമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ നീക്കം കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാളുകളായി നടക്കുന്നു. ഇത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത്രയും MP-മാർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കല്ല പ്രയോറിറ്റി, ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭരിക്കുന്നവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ആ പ്രയോറിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു പറയാം. ഇവിടെ മഠത്തിലെ അന്തേവാസികളാണ് ഇവർ. സ്വാഭാവികമായും ആ മഠം അവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ മഠത്തിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏത് മഠത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ നാളുകളായി കോൺവെന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കോൺവെന്റുകളിലെ അവിടുത്തെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതുമൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ പുരുഷന്മാർ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല. അത് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം, അവരുടെ കൺവിക്ഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് പോയത് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, മലയാളം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും സിസ്റ്റേഴ്സ്, അച്ഛന്മാർ പോലും അവരുടെ കൂടെ പോകാറില്ല. അതെല്ലാം സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അധികാരമാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് അത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചവർ അപ്രസക്തമാണ്. അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. പ്രായപൂർത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുണ്ട്, അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സമ്മതമുണ്ട്, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ സമ്മതമുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ റെക്കോർഡുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നു, പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കടന്ന് കയറ്റം, അക്രമം നടത്തിയതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നത്. അതിനങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ഇത് നടത്താനുള്ള ആത്മധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് ഈ ബജറംഗ് ദളിന് കിട്ടിയെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഏത് തെറ്റ് കാണിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മുന്നിൽ ഏത് തെറ്റിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്നു. ആര്? ഭരണകൂടം ന്യായീകരിക്കുന്നു. ആ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ തണലുണ്ട്. ആ തണലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം.